ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਠੀਕ ਸੀ? इस दे बारे कोई नीति है? श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की बोलणगे? ये सारे सवाल किए जा रहे थे तो श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हरा ने एक सब कमेटी बनाई है। वो सब कमेटी के अलग अलग खित्तियां तो जोड़े नुमाइंदे लिते गए है। 15 मैंबरी कमेटी है तो 15 दिन दिते गए है रिपोर्ट देने के लिए। ये उसकी चिट्ठी हैगी है जिंदे विच ये सारे नाम नशर किए गए। ये सब कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी तो उस रिपोर्ट तो बाद ये दावा किया जा रहा है कि कोई मर्यादक नीति है जिहड़ी वो तैयार की जाएगी। साडा सवाल यह है किहड़ा राह लभ रहे ने जथेदार? बड़ा सवाल इस डिबेट के जो पूछने जा रहे हैं, बड़ा सवाल असीं ये पूछ रहे हैं कि अजनाला कांड च पालकी साहब बारे उठे सवालों के किहड़े जवाब लभे की जथेदार वालों बनाई सब कमेटी। इस सवाल पर चर्चा होगी। जो पैनल साडे नाल है उन्होंने तुहाडा तारफ कराना तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। मालविंद सिंह माली पोलीटिकल कमेंटेटर ने ते जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा हरां दे बड़े नेड़े रहे हैं तो अक्सर तिखी टिप्पणी लई जाने जाते हैं। माली साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। करनैल साहब पीर मुहम्मद साबका फैडरेशन आगू ने ते नाल ही इस सब कमेटी के कोआर्डीनेटर की भूमिका निभा रहे हैं तो श्रोमणी अकाली दल के पंथक सलाहकार बोर्ड के मैंबर भी ने। करनैल सिंह पीर मुहम्मद तुहाडा बहुत स्वागत है सर। खुशरपाल सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के नुमाइंदे ने तो सिमरन सिंह मान हरां दे बहुत नेड़े समझे जाते ये आगू ने तो बहुत पढ़े लिखे ने तो इन्हों सारी घटना बारे भी पता। तो सिमरन सिंह मान हरां दा स्टैंड हुण की है, क्योंकि पहला उन्होंने स्टैंड होर सी, शायद स्टैंड बदल तो नहीं लिया, वो इन्होंने समझने की कोशिश करांगे। मिस्टर मान तुहाडा बहुत स्वागत है। हरसिमरत सिंह सिख बुद्धिजीवी ने, सिख स्कॉलर ने। हरसिमरत सिंह अक्सर अमृतपाल सिंह के हक विच भुगतते हुए नज़र आते हैं, पर वो इस मुद्दे पर अमृतपाल सिंह के नाल स्टैंड लैणगे कि नहीं लैणगे? तो जी जथेदार साहब ने सब कमेटी बनाई है उन्हें हरसिमरत सिंह हरा कोई इतराज़ तो नहीं है, इन्हें समझने की कोशिश करांगे। हरसिमरत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल करनैल से पीर मुहम्मद तुहानूं करना चाहूँगा। पीर मुहम्मद साहब वैसे तो तुसीं ज़्यादा कुछ नहीं दस सकते, पर मैं पहला सवाल जे कर लवां तो मैं लगता तुहानूं तकलीफ नहीं दूंगा। पीर मुहम्मद साहब पहला कोई मर्यादा है नहीं सी इस बाबत जां नवीं मर्यादक नीति घड़न की लोड़ पै गई है? पीर मुहम्मद साहब देखो जी, पहला तो ही मर्यादा है और तुसीं देखिया होवेगा कि पिछले समय दे विच श्री अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा भी जारी होया सी, आदेश जारी होया सी कि मैरिज पैलसां दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं लैके जाए जाणगे। इसे तरह ही कुर्सियां दे मसले दे उत्ते भी बड़ी बहस चलदी रही कि पंगत दी मर्यादा की है, उस दे उत्ते भी विचार वटांदरियां तो बाद जथेदार साहब ने अपने फैसले लए सी। समय समय फैसले आउंदे जांदे रहिंदे आ, लेकिन जिहड़ी मर्यादा वो कदी बदली नहीं जांदी। फैसले जिहड़े आ समय समय इधर उधर हुंदे रहिंदे आ। जिहड़ी मर्यादा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब सत्कार जिहड़ा है वो किवें रखना है। तुसीं देखिया है कि कई थावां दे उत्ते निशान साहिब लगा दित्ते जांदे आ, गुरु साहिब दा प्रकाश कर दित्ता जांदा है, लेकिन जगह झगड़े वाली हुंदी है। तो फिर उत्थे वाद विवाद दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा शमूलियत करनी वो अपने आप दे विच एक प्रश्न चिन्ह लग जांदा। पीर मुहम्मद साहब मेरा सवाल थोड़ा समझ लो। पीर मुहम्मद साहब तुसीं कह रहे हो कि मर्यादा बदली नहीं जाती हुंदी। मैं सवाल इस करके कर रहा सी क्योंकि तुसीं ये कह रहे हो कि मर्यादक नीति तय की जाऊगी। सर मैं तो उस लाइन नूं समझण दी कोशिश कर रहा सर। नहीं, इस दे विच इह आ कि जिस तरीके दा वाद विवाद जदों मौजूदा समय दे विच उठिया ते एक धिर कह रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगवाई दे विच किते भी जाया जा सकदा। एक धिर कह रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ढाल वजों वरतिया गया। ये दो विवाद आमो सामने खड़े हो गए। तो उस दे विच श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार साहब कोल बहुत सारा जिहड़ा ईमेल राही जां सोशल मीडिया राही जां अखबारां टीवी चैनलों के राही बड़े टीका टिप्पणी वाले बयान आए अलग अलग लोगों के। तो श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहब ने ਜਿਹੜੀਆਂ पंथ प्रवानत ਜਿਹੜੀਆਂ सिख संप्रदावां ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੀਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ? ਪੀਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੀਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੇਕ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ? ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਖੇਡ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਗੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਪੀਟੀਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ 99.9% ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਿਓ, ਮੇਟੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਆੜ ਲੈਣਾ ਸਰ ਦੋਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ,
ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋਊ ਭਜਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਧਰਨਾ ਦੇਓਗੇ। ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ? ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਸੁਖਵੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜੋ ਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ? 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ? ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੰਗ ਦੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ,
ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 86 ਦਾ ਸਰਬੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਊ ਦੋ ਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਾਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਗੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦੈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਢਾਲ ਬੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਮੇਟੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ। ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਪਈ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤ, ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੂਸ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਦੇਖੋ- ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ- ਸਰ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਛਾੜਾਂ? ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਗਲਤ? ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਰਬੋਤਰੇ ਵੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। They have to be brought to the book। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਰ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੇਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਦਾ? ਪੀਰ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੱਟ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕਾਜ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਲਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂ, ਤੱਥ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਤੱਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ
ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਜੂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ। नहीं माली साहब माली साहब एक चीज मैंने समझा दो, माली साहब एक चीज समझा दो मैंने। माली साहब पालकी साहब दे मामले च ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਢਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰੋਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। चलो माली साहब मैं इस सवाल ते है ना हरसिमरत सिंह जी तुसीं तो बहुत पढ़े लिखे हो सर, बड़ियां किताबां तुसीं लिखियां हरसिमरत सिंह जी, तुसीं सेध भी दिंदे हो कौम नूं, कई मुद्दों के उत्ते बोलदे हो लगातार, तुहाडे बड़े आर्टिकल मैं पढ़े है। हरसिमरत सिंह जी हुण तक दी मर्यादा की कहंदी है? अमरतपाल सिंह ने कुछ गलत नहीं किया? देखो गल इस तरह मैं जिवें पहला कह चुका ना जी, ये जिहड़ियां गल्लां स्कीपी चल रही ने, ये कुछ गल्लां पहली बार हो रही ने और एक तरीके नाल साडी, मैं पहला कह चुका सिख पंथ नूं समझ नहीं लग रही। मेरी गल मैं बड़ी अथॉरिटी नाल कह रहा कि जो भी जिस ढंग दे नाल अमरतपाल सिंह जिन्हां हालात दे विच एंटर कीता है जां काम कर रहा है, ਉਹਦੇ ਵੈਕਿਊਮਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਸਰ ਵੈਕਿਊਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਮੇਰੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? कोई गुनाह नहीं। चलो एक होर छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आवांगे, आखिरी हिस्से में असीं होवांगे किहड़ा राह लभ रहे ने जथेदार साहब, इस सवाल ते वापस आ रहे हैं। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। तो वड्डा सवाल जिहड़ा असीं पुछ रहे हैं, अजनाला कांड च पालकी साहब बारे उठे सवालों के किहड़े जवाब लभेगी जथेदार वल्लों बनाई सब कमेटी। पीर अहमद साहब जिहड़ी सब कमेटी बनाई है, इहदे विच कोई सियासी मकसद तो नहीं हैगा पीर अहमद साहब? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा कोई सियासी मकसद, कोई सियासी मकसद, चलो ठीक है, किसी भी धड़े का कोई सियासी इनदे नाल कोई लेना। चलो सर हरियाणा कमेटी नूं इस विच जगह क्यों नहीं दित्ती गई पीर अहमद साहब? देखो ये उन्होंने बना दी कमेटी, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਊਗੀ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਖੜਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਕੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ debate- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੀਰ ਮਸਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪੀਰ ਮਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੀਰ ਮਸਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪੀਰ ਮਸਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੀडम ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਫਰੀडम ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ, ਬੋਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੀਰ ਮਸਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੀਰ ਮਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪੀਰ ਮਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ? ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੈ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੋਗੇ ਪੀਰ ਮਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੀਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸੀ ਰਾਓ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, तो ठीक, मेरी ठीक, मेरी ठीक, पर्सनल बेनती है चलो, ठीक, ठीक, ठीक है। रवायतां रीतां बहुत औखियां बणियां ने चलो। और ये जिहड़ा मर्दानगी दा सबूत है इस खिते दे लोकां दा बहुत शहादताना बनया है। चलो। ये जिहड़ी अज दी स्टेट है इन्हां दे पिछे मर लग के की है। ठीक है कुशलपाल जी, मैंने तो बाकी कुशलपाल अमृतपाल दी इंडिविजुअल्स नहीं होने चाहिए इस इशू पे डिस्कस। चलो चलो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੇ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ that state ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, FIR ਨਹੀਂ ਕੁਆਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ? ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰੀਤ ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ। ठीक है हरसिमरन जी आप बोलो तो ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਨਾ ਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। चलो हरसिमरन जी बोलो लास्ट कमेंट ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਦਨ ਜੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਟ ਆਫ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਥਰੋਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਆ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਆ, ਐਲਾਨ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਬਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਾਬਰੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਉਹ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਜਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।